Good evening. Good evening. Do you hear me? Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So we will go easy on today. Okay. நிறைய தமிழ்ல மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போறேன். We are going to do this and we are going to do reading as we promised. We will get started. Lokesh. Sir. The first paragraph, can you read the first paragraph? Okay, sir. Yeah. Sir, a popular teacher. Yes, go ahead. Sir, Jan Bridges teaches teenagers in my school in Newcastle, in the north of England. Jan worked for a large international company in an office in London for many years before she changed her career. Although she earned a lot more money in London, Jan decided she was bored with her job and she was unhappy at work. Jan says that teaching is interesting every day and now she feels that she is doing something useful and important. Very good, Lokesh. Very good. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. சும்மா இந்த வேர்ப்ல 1 or 2 வேர்ட்ஸ் மட்டும் லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாமே நல்லா இருந்தது. வெரி குட். ஜேன், இது ஜேன் படிக்கணும். ஜேன். ஓகே, அது நேம் தான். இது நியூ காசல்னு படிக்கணும். அந்த டி சைலண்ட். ஓகே சார். நியூ காசல் அப்படின்னு படிக்கணும். சோ இதுல முக்கியமா வாட் வி நீட் டு see, இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன பேசேஜ் எடுத்துட்டு இது கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிருக்குதா அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ ரொம்ப குயிக்கா நம்ம சொல்றதுனாக்கா, ஜேன் பிரிட்ஜஸ் டீச்சர்ஸ் டீனேஜர்ஸ் இன் மை ஸ்கூல் இன் நியூகாசல் இன் த நார்த் ஆஃப் இங்கிலாந்து. ஸோ இப்போ we will take this word teachers. We will take, everyone listen here. All right. Teachers. All right, I am putting the word teachers here. I am putting the word teachers here. So the verb is such an important thing. Number solirko. So I want number 1. Teachers file iruknaga number 1 la enna irukum? Anyone can say it. Teach. Teach. Idu enna varum? Which one is going to be here? Teach. Oh, number 2 is going to be different, isn't it? Taught. Spell it for me, quick. T-A-U-G-H-T. Third one. T-A-U. What is the third one? Taught. U-G-H-T. And what is going to be the fourth one? Teaching. T-E-C-H-I-N-G. Very good, very good. I'm going to do this exercise. Jane Bridges teaches teenagers in my school in Newcastle, in the north of England. Jane worked for a larger, worked, W-O-R-K-E-D. I want the answer from you guys. Worked has to come. Enga varum 1 2 3 4 5 la enga varum worked. Enga varum. And the original exercise. Two work. Number 2 வந்து worked. Now we will do this here. The number 2 la worked வந்தா number 1 la என்ன வரும்? Work.
Work. WORK. What is going to be number 3? Work. Work. பார்த்தா ரெண்டு ஒண்ணா இருக்கும், but both Yes. are totally different. Working. So, 4. yeah, the 4 one is working. 5 works. Works. Very good. In the first parallel, in the exercise நம்ம பண்ணலாம். Jan Bridges teaches teenagers in my school in Newcastle in the north of England. எத்தனை இன் வந்திருக்கு பாருங்க. In my school, in Newcastle, in the north of England. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லயே 3 இன் வந்திருக்கு. You just have to take care of that. Worked for a large international company in an office in London for many years before she changed her career. Before she changed her career. Now we do okay. Change. The change is one thing that you want to see here. Where is it going to come? Changed. 1. Changed to 2. Changed is 2. Here you go. What is going to be 1? Change. Change. Third one. Changed. Changed. Fourth one. Changing. Changing. Now Change. changes. So easier exercise மாதிரி இருக்கிறது நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கறப்ப we can see எங்க difficulty face பண்றோம்னு பார்த்தா changes. Here. Sir, could you tell me second one is which tense? Yeah, that's what we are going to do it today. We are going to do it today. Okay. Right now we will see it and we are going to do it. Today we are going to do it. Before she changed her career. Although she earned. Lokesh வந்து எப்படி படிப்பீங்க லோகேஷ்? படிங்க இந்த வார்த்தையை. சார் earn படிச்சேன். earned படிக்கணும். earned. அது பிரேக் பண்ணக்கூடாது. பிரேக் பண்ணாம earned அப்படியே ஸ்ட்ரைட் அடிக்கணும். Although she earned a lot of money in London, Jane decided she was bored with her job. And she was unhappy at the work. Very good. இப்போ நம்ம வந்து what we can do is let's take earned. Let's take earned right here. So as he asked, we are going to see the difference between these two. Okay, earned. This is going to be earned. Earnings. Yes, that's right. Earning. Because Earnings. Sir, display engaging தெரியுமா சார்? All right. So yes. Now we'll go with that next one. Sir, யாரோ டவுட் கேட்டாங்க. No doubt. It was not doubt. They talked about dictionary something. Okay. Although she had a lot more money in London, Jen decided she was bored. She was bored with her job. So I want to go with the was, then bored. Okay, we'll go with both. Okay, here is what it is. Was, where will it come? Was. 2, sir. Where is it going to come? Was 1 or 2 or 3 or 4? 2, sir. 2. Okay, now get the first one. What is the first one? Do. No, what is the first one? Is sir. This is going to be the first one. What will be the third one? Any idea? Done. Been. We talked about Done. it. Done. We talked Been. about it. Been. What is the fourth one? Easy. ING. It is casted with ING. Very easy. Being. You see it. It is also very easy. See, this could be I, V, U. Look at this. How you want to really? சார் ரைட்டிங் பண்றது தெரியல சார். ஒரு 4-5 தான் சார் தெரியும். தெரியல சார். நீங்க பாருங்க, உங்க இதுல பாருங்க. எனக்கா மொபைல்ல பாக்குறப்ப அப்படி இருக்குதா, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க. சுமதி மேம் 4-5 தான் சார் தெரியும். Sir, now only I joined, sir. ஓகே, புவனேஸ்வரி உங்களுக்கு தெரியுதா? ஓகே சார். அது தெரியுது. இப்ப என்னன்னா நீங்க இந்த மொபைல பார்த்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்க நீங்க. ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் தெரியும், இது யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதில்லை தெரியல அப்படின்னு. So this is going to be he, she, it. So I'm going to remove this I, V, U. All right, you want to have a they.
Okay. Is, was, been, being. Can anyone say this? Yes, sir. Yes. If full up don't worry. Thiruppi number will come back to this here. But in the exercise first pannidu. Let's do this here. She had a lot of money and decided she was bored. Decided. Look at the decided. So the decided, where is it going to come? Two. Decided. Go for it. Decided. Two, sir. Two. This is going to be, see that this is called a regular one. The regular ones are easy. Deciding. Deciding. Decides. Now this exercise that you need to do. Look at this, decide. Now it's going to be, the next one is bored. Bored. So now it's so easy here. Bored. Board. Bored. Okay. Bored. Boring. Boring. Bores. Bores. All right. Because you want to focus on the supporting verb and main verb in a sentence. The sentence master agano sentence structure first you have to look at the supporting and main verb. And she was unhappy at work and bored with her job, and she was unhappy. And we have done this. Was we have already done it. We will just mark it like this. All right, we'll mark it like that so that we can move forward very quickly. Jen says that says. So we can actually go with that says. Where is it going to come? Says. Fifth one, sir. Fifth one. All right. What is going to be the first one? Say, sir. Say. Say. The second one. Said. Say. Said. Third one. Said. Said. Fourth one. Saying. All right. Now the exercise irregular verb. Jen says that teaching. Look at that. Teaching is not a verb here. Okay. Teaching is not a verb. Teaching is a noun. So you have to be careful here. In the இடத்துல உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டீச்சிங்னா என்ன, இந்த இடத்துல டீச்சிங்னா என்னங்கிறது. Look at this. Again, இந்த பார்ட் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். இங்க பாருங்க. Teach, taught, again பார்க்கணும். Teaching, teachers. இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த இடம் ஆறாவது இடம் இருக்கு இல்லையா, 5 இல்லாம இந்த ஆறாவதுல என்ன வரும்னா டீச்சர். நோட் பண்ணிக்கிங்க. திஸ் டீச்சிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் டீச்சிங். இது வந்து டீச் பண்றதுன்னா சொல்லி கொடுக்கறது இல்லையா, கத்து கொடுக்கறது. நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, டீச்சிங் எங்க வந்தது, இங்கேயும் டீச்சிங் வருது, இங்கேயும் டீச்சிங் வருது. யாராவது மீனிங் சொல்ல முடியுமா இந்த டீச்சிங்க்கு என்ன மீனிங்னு? இது பாருங்க. கற்பிக்கிறேன், கற்பித்தேன், கற்பித்து. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? கற்பித்து கொண்டு. கற்பித்து கொண்டு. கற்பித்து கொண்டு. கற்பித்து கொண்டு. இந்த டீச்சிங்க்கு என்ன வரும்? கற்பித்தல். வெரி குட். கற்பித்தல். கற்பித்தல் அதுதான் வேணும் எனக்கு. சோ இந்த இடத்துக்கு இதுக்கு பேர் வந்து நவுன், பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம். சோ தமிழ்ல இல்லாத ஒரு விஷயம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த ரெண்டு டீச்சிங் குழப்பிடக்கூடாது. அவங்க 26 லெட்டரை வச்சுட்டு 26 லெட்டரை வச்சுட்டு ஏகப்பட்ட வார்த்தை அவங்க கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரே வார்த்தை, இந்த ஒரே வார்த்தைக்கு 2 மீனிங் இருக்கும். இன்னும் கூட இருக்குது. ஆனா இன்னைக்கு உள்ளது வரலும் இந்த 2 மீனிங் வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு இன்னொரு வார்த்தையை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம், அதுவும் இதே டீச்சிங்கா இருக்கும். தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு, இந்த இடத்துல ஒரே வார்த்தைய வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி பயன்படுத்துவாங்க. அதனாலதான் தமிழ் வழியா நம்ம ஆங்கிலம் கத்துக்கிறப்ப கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் தான். கற்பிக்கிறேன், கற்பித்தேன், கற்பித்து, கற்பித்து கொண்டு, கற்பிக்கிறான், கற்பிக்கிறான்னு சொல்லலாம், கற்பிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். டீச்சர் கற்பிப்பவர்,
கற்பித்தல். சோ கற்பித்தல் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து டீச்சிங்ல வரும். இங்க என்ன வருதுன்னா, இங்க லுக் அட் திஸ், இங்க இந்த ஃபோர்ஸ்ல வர்றது கிடையாது. டீச்சிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். டீச்சிங் வந்து சப்ஜெக்ட்ல நவுன்னு பெயர் சொல்ல வர்றதுனால இந்த டீச்சிங் வந்து அந்த 6வது இடத்துல வர்றதுதான் இது. அதனால இதுக்கு வந்து 6வது இடத்துல தான் அதை போடணும். இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் எவ்ரிடே. இஸ் இத நம்ம பார்த்துட்டோம், இருந்தாலும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயங்கிறதுனால இஸ் போடுவோம். இஸ் இங்க தானே வரப்போகுது. ஆல்சோ இந்த இஸ் இங்க தான் வரும். So வரும். So we'll go with these was be. Sir, I have one doubt, sir. Go ahead. Teacher teaches English. This sentence is Can you repeat? Teacher teaches English. This sentence is correct or not? Correct. Teacher teaches English. Right now he is doing it, right? இப்ப பாருங்க, இத போட்டுடலாமா? இத 12 போட்டுடலாமா? இதுதான் நம்ம அன்னைக்கு சொன்னது. இந்த டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நம்பர் 1. ஓகே, இந்த நம்பர் 1 நம்பர் 2 மாத்தணும். யாராவது ஐடியா இருக்குதா என்னன்னு? சோ இது நம்பர் 1. சோ இது அப்படியே இருக்கும் டீச்சர். ஓகே, இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த பார்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம். டீச்சர் இந்த இங்கிலீஷ் அப்படியே Teaching English, sir. அந்த நம்ம பார்க்கணும். போடலாமா? சோ எல்லாரும் இது பண்ணுங்க, யோசிங்க இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னு. டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் 4 மட்டும் நீங்க பண்ணா போதும், அடுத்த 8 ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். நம்பர் 2 என்னவா இருக்கலாம்? Teacher is teaching English. இஸ் ஒரு டீச்சர் தான், அதனால இஸ் டீச்சிங். இங்க பாத்தீங்களா, இந்த டீச்சிங் வந்து லிசன் பண்ணுங்க. இந்த டீச்சிங் வந்து இந்த டீச்சிங்கா இருக்குமா இல்ல இந்த டீச்சிங்கா இருக்குமா? எதுவா இருக்கும்? 4 6 4 sir. 4 sir. 4, sir. 4, sir. 4. ஏன்னா வேர்புக்குள்ள வருது, வேர்பு தான். இங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லலாம் நானு. 3வது என்னவா இருக்கும்? 2 sir. இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, இந்த இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 3. Teacher taught English. இப்ப இதுதான் சொல்ல போறேன், நோட் பண்ணிக்கீங்க. Teacher have been. 2 3 4. ரைட். டீச்சர் Have been. இந்த இடத்துல ஹேஸ் வரும். புரியுதுங்களா? ஹேஸ் ஒரு டீச்சர்ங்கிறதுனால ஹேஸ். இதுக்கப்புறம் டாட் வரும். இந்த இடம் தான் முக்கியம். இந்த டாட் வந்தா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். இந்த டாட் 2வது டாட்டா 3வது டாட்டா, 2வது டாட்டா 3வது டாட்டா. பாருங்க எப்படி மாறுது பாருங்க. இந்த அதனாலதான் இதை லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இருக்கணும். என்ன டாட்டா இருக்கும்? ஹேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா, Third, sir. 3வது டாட்டா. Third. தேர்ட். கற்பித்து இருக்கிறார். ஆசிரியர் ஆங்கிலத்தை கற்பித்து இருக்கிறார். ஆசிரியர் ஆங்கிலம் கற்பித்து இருக்கிறார். அப்ப நம்ம ஈஸியா இந்த ஹேஸ் வந்தாலே இந்த 3வது தான் வரும், 2வது வராது. சோ அதுதான். இந்த லாஸ்ட் ஒண்ணு பார்த்துடலாமா? இப்ப என்னவா இருக்கும்? 4th. Teacher has been teaching. Has been Teaching. teaching. இந்த டீச்சிங் வந்து எது? 4வது டீச்சிங் 6வது டீச்சிங்? 4வது டீச்சிங் 6வது டீச்சிங்? 4th sir. 4th. 4. எனக்கு அது வெர்போட பார்ட்ல வருது. இதுதான் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட மட்டும் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுட்டா இந்த 4ல இருந்து அடுத்த 4 ஈஸியா பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் நல்லா பாருங்க. 5 இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து 5ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. டீச்சிங் 4ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. டாட் 3ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. டீச்சிங் 4ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. எகைன் அந்த 5 ஃபார்ம் எவ்வளவு முக்கியம்னு இப்ப புரியுதுங்களா? அவ்வளவு முக்கியம். எல்லா சென்டென்ஸ் எல்லா இது அமைக்கிறதுக்கும் அது பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த ஃபுல் எக்ஸசைஸ இன்னைக்கு ஒரு ரீடிங்கை வச்சு பண்ண போறோம். We are going to do that. Now, teaching is very interesting every day. Now she feels she is doing something useful. Feels. Look at that. Feels. எங்க வருங்க? இங்க இந்த 1 2 3 4 5ல எங்க வரும்? Feels. 5 sir. 5. Yes, sir. Feels. Number 1. Feel. நல்லா பாத்துக்கோங்க. Number 2. Felt. Felt. Number 3. Felt.
felt. Number 4, feeling. feeling. So இந்த இடம் தான் திருப்பி திருப்பி இந்த டீச்சிங் பதில் ஃபெயில் போடுறோம், அவ்வளவுதான். இது ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஒரு பேசேஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம அக்கு வேற ஆணி வேற அந்த 12ஐயும் பார்த்துருவோம். என்ன மீனிங்கிறது பார்ப்போம். எங்க நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எங்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, கஷ்டம் வருங்கிறதையும் நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் டூ இட். And now she feels that she is doing something useful and important. He is doing something. Look at that. நான் இது எப்படி இது பண்றேங்கிறத பாருங்க. இந்த இஸ் ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம், அதனால வேண்டி இல்ல. டூயிங் இங்க வருமா? சோ இங்க என்ன வரும்? Do. Do. இங்க Does. Done. இங்க Done. Did. இங்க Did. Does. done. Done. இங்க does. Does. நீங்க ஆக்சுவலா நோட் பண்ணிக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Do, did, done. Do, did, done, doing, does. Okay. All right. இது வந்து ஒரு she is doing something useful and important. இவ்வளவுதானே? இவ்வளவுதானே? இப்ப பாருங்க. Teachers. இங்க let's go here. Teachers is teaching, has taught, has been teaching. இது வந்து எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்ப I speak English அப்படின்னு சொல்லு. இது தமிழ்ல சொல்லுங்க பாப்போம். I speak English. நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன். நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன். இப்ப இந்த 4 மட்டும் இது பண்ணிக்கலாமா? இப்ப பார்த்துட்டு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துருங்க. Alright. So because this is so easy, the first 4, I speak. What is going to be number 2? I am speaking English. Spoke. Oh, I am speaking, sir. I am speaking. நீங்க பிரசன்ட்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் the presentல ஏன் பிரிக்கிறாங்க, எதுக்காக இது வருது, இது எல்லாமே பார்க்கணும். நம்பர் 3, I have spoke. I have. வேற ஏதோ விட்டுட்டு போட்டுருக்க, தப்பு பண்ணிட்டு போட்டுருக்க. அதுக்கு அப்புறம் யார் ஒரு கரெக்ட்? இந்த மிஸ் எந்த இடத்துல I have spoken. I have spoken English. நெக்ஸ்ட் I have been speaking. I have been speaking. நவ இதெல்லாம் அங்க ஒரு ரீடிங்ல கொண்டு வர போறோம். திருப்பி திருப்பி அங்க போய் ரீவிசிட் பண்ண போறோம். லுக் அட் திஸ். இப்ப ஸ்பீக் இங்க நீங்க சரியா போட்டாதான் அங்க வரும். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்பீக், ஸ்போக்கன், ஸ்பீக்கிங், ஸ்பீக்ஸ். Now இங்க let us take a moment. Let us take a moment and do this. நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன். இங்க நான் ஆங்கிலம். Go for it. யாராவது சொல்லுங்க. கடகடன்னு எழுதுங்க. பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இங்க நான் ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன், சார். இங்க அது புரியுது. வெரி குட், வெரி குட். பேசியிருக்கிறேன். பேசிவிட்டேன். கிடையாது. நான் ஆங்கிலம் பேசினேன். பேசியிருக்கிறேன். பேசியிருக்கிறேன். ஆங்கிலம் பேசியிருக்கிறேன். பேசி நான் ஆங்கிலம் பேசினேன், இப்ப டச் விட்டு போச்சு. So I have spoken English. So நான் பேசி இருக்கிறேன். இங்க நான் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன். I speak English daily. டெய்லி பேசுறப்பா, டெய்லி பேசுறேன். I am speaking English now. இப்ப பேசிட்டு இருக்கப்பா, நான் இங்க இப்ப பேசுறேன். I have spoken English many times. நிறைய வாட்டி இங்கிலீஷ்ல பேசிருக்கப்பா, பேசியிருக்கிறேன் many times. Look at that. I have been speaking English. பாருங்க, I have been speaking English for the இத அப்படியே கொண்டு போவோம். Here all right, here you go. All right, I speak English many times. I have been speaking English for 10 years. 10 வருஷமா பேசிக்கிட்டே இருக்கேன், அவ்வளவுதான். சோ இந்த கான்செப்ட்ல நீங்க உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா எந்த ரீடிங் கொடுத்தாலும் ஈஸியா லேர்ன் பண்ணணும். நான் டெய்லி பேசுறேன், இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன், நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கேன், 10 வருஷமா பேசிக்கிட்டே இருக்கேன்.
ரைட்? வெரி வெரி ஈஸி. இந்த 4 வச்சு அடுத்த 8 கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாமா? கேன் வி டூ இட்? தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், தமிழ்ல உள்வாங்கிக்கணும், தமிழ புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லுக் அட் திஸ். அடுத்த 4 மட்டும் பார்ப்போம். ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். நான் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன். நான் ஆங்கிலம் பேசினேன். I spoke English. நான் ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். I was speaking. இதுதான் நம்ம என்ன படிக்க போறதுலயும் நான் அப்ளை பண்ண போறேன் இன்னைக்கு. இப்ப பாருங்க, இதை அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லிசனிங் பத்தி யோசிக்க போறோம். இன்னைக்கு இதுவும் ரீடிங் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். நான் ஆங்கிலம் பேசியிருக்கிறேன், பல முறை பேசியிருக்கேன். நான் பேசி இருக்கிறேன், நான் ஆங்கிலம் பேசி இருக்கிறேன். இங்கிலீஷ் சொல்லணும், தமிழையும் சொல்லணும். I had Verma sir. I had spoken. அதை டச் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வச்சுக்கணும். had spoken. English. நான் ஆங்கிலம் பேசி இருந்தேன். இப்போ I had been speaking. I had been speaking. நான் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டே இருந்தேன். ஒண்ணும் கிடையாது. ஐ ஸ்போக் இங்கிலீஷ் எஸ்டர்டே. ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் வந்தாரு, அவர்கிட்ட பேசுறேன், ஒரு நேற்று வந்தாரு, பேசி விட்டார். ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் தான். அந்த காலத்துல அப்ப பேசிட்டு இருந்தேன். அந்த காலத்துல நான் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தேன். இப்பெல்லாம் பேசுறது இல்லை, அந்த காலத்துல பேசிட்டு இருந்தேன். தென் நவ் வந்து தென்ன மாறுது. டெய்லிங்கிறது எஸ்டர்டேவா மாறிடுது. ஐ ஹேட் ஸ்போக்கன் ஆல்ரெடி. நான் முன்னாடியே ஆங்கிலம் பேசியிருந்தேன். பாஸ்ட் டு த பாஸ்ட். இது பாஸ்ட் டு த பாஸ்ட். இது ஒரு தெளிவான விளக்கம் வேணும்னாக்கா, ரெண்டு விஷயம் பாஸ்ட்ல நடக்குதுன்னாக்கா அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்றது. இப்ப பாருங்க, இது சொல்றேன், எப்படின்னு புரிஞ்சுங்க நீங்க. ஐ ஹேட் அரைவ்டு அட் த மால். நான் மாலுக்கு போயிருந்தேன். My friend came. இது என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்களான்னு பாருங்க. நான் முன்னாடி போயிட்டேன், என் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் தான் வந்தான். இப்ப யாரு முன்னாடி போனதுங்க? நான் தான் முன்னாடி போனேன். I had mall before my I had arrived at the mall. நான் மாலுக்கு போனேன், என் ஃப்ரெண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி, வர்றதுக்கு இல்ல, என் ஃப்ரெண்டு வந்ததுக்கு முன்னாடி. இப்ப இன்னொன்னு பார்க்கலாமா? I had already arrived. Arrived I at the office. நான் ஆபீஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன். Before my manager came. இது புரியுதா பாருங்க. ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி அரைவ்ட். ஆல்ரெடி எதுக்காக அங்க போட்டேன் அப்படி, நான் முன்னாடியே வந்துருந்தேன் ஆபீஸுக்கு, என் மேனேஜர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துருந்தேன் அப்படிங்கிறது தான் அது. இப்ப இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, 2 பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்குது, அதுல ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறத பாஸ்ட் டு த பாஸ்ட் எழுதிக்கிங்க. இந்த வார்த்தை டபுள் பாஸ்ட் எழுதுங்க, டபுள் பாஸ்ட். சோ இதுதான் வந்து ஒரு கஷ்டம்னு கிடையாது, அந்த கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு பண்றப்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். Past to the past. All right, here you go. I had been speaking English. இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் தெரியுங்களா? ஒரு பெரிய பீரியட்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும், ஆனா முடிஞ்ச விஷயமா இருக்கும். 1980 இருந்து 1990 வரைக்கும் 10 வருஷமா நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். இப்பெல்லாம் பேசுறது இல்லை அப்படிங்கிறது. அப்ப 10 வருஷமா பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். சோ இந்த காலத்துலதான் எல்லாமே நிக்குது. எந்த மாதிரி நீங்க உள்வாங்குறீங்க, இது அப்படியே ஒரு பேசேஜ்ல போட்டு ஈஸியா கொண்டு போயிடலாம். அதை தமிழ் படுத்தலாம், கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சே ஆகணும். நீங்க கொஞ்சம் மாத்தினாலும் வேற டென்ஸுக்கு போயிடும். தமிழ் மாதிரி பட்டவர்த்தனமான ஒரு லாங்குவேஜ் இது கிடையாது. சோ இப்ப Sir, 1 second, sir. இல்ல, நான் இங்கதான் எடுக்க போறேன், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, இப்படிதான் எடுக்கிறேன். இங்க பாருங்க, லுக் அட் திஸ். இந்த இது கொடுத்திருக்காது. Are you able to see this here, right? Are you able to see this? இந்த டைமிங் புரியுதா? இந்த டைமிங் நான் போடுறது புரியுதா?
பிரசன்ட்ல எதுக்கு 4 இருக்கணுங்க? ஒன்னே இருந்துட்டு போயிடலாமே. எதுக்கு 4 இருக்கணும்? ரேகா மேம் சொல்ல முடியுமா? எதுக்கு 4 வச்சிருக்காங்க? இது பிரசன்டா இருக்கு. எல்லாமே இது 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 நீங்க பிரசன்ட் இல்லையா? இது பிரசன்ட் ரைட்? சோ இது 4மே பிரசன்டா இருக்குது. ஏன் 4ஐயும் வைக்கிறாங்க? 1 வச்சுட்டு போயிடலாமே. இறந்த காலம் எதிர்காலம் எதுக்கு 4 வைக்கிறாங்க? எதனால 4 வைக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியுதா? இது ஆன்சர் இதுக்குள்ளேயே இருக்கு. அந்த ஆன்சர் தான் இது வச்சிருக்கோம். எதனால இது கொடுக்குறாங்க 4 வச்சிருக்காங்க? எனிஒன் ரேகா மேம் மட்டும் இல்ல, யார் வேணாலும் சொல்லலாம். எனக்கு அது வந்து டென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சார், அந்த காலத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இல்ல அதை எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? டென்ஸ் காலம்னா கிராமர் வேர்ட்ஸ். இப்போ எந்த டைம்ல நடக்குது, இப்போ நான் பேசிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றப்போ எந்த டைம்ல நடக்குதுன்றது தெரியணும்ல சார். பிஃபோரா எப்ப நடந்தது, ஆரம்பிக்குது, எப்ப முடியுது, இல்ல முடிஞ்சு போச்சா, இல்ல முன்னாடியே முடிஞ்சிச்சா, இல்ல முடிய போகுதா, இல்ல முடியவே போறது இல்லையா, அது ரொம்ப அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த 4 டென்ஸ் வச்சிருக்காங்க சார். அவ்வளவுதான். அது ஒண்ணுக்குள்ள இந்த 4 வச்சிருக்காங்க. ரைட், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இதுதான் எனக்கு வேணும். இது உள்ள வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் இப்ப கொடுக்க போற நம்ம பண்ண போற ரீடிங் எக்ஸசைஸ்ல பளிச்சுன்னு சொல்லுங்க. இது சொல்லணும். இப்ப பாருங்க, இது ஃபுல்லா இது பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரைட். சோ இப்ப ஃபியூச்சர் அடிக்கிறோம். கரெக்டா எனக்கு வந்து நீங்க காலத்தை உள்வாங்கினாதான் எது படிச்சாலும் புரியும். படிச்சது புரிஞ்சா அப்புறம் கேட்கறது புரியும். கேட்கறது புரிஞ்சா பேச்சு வந்துடும். இப்ப பாருங்க, ஐ இங்கிலீஷ். இப்ப ஃபியூச்சர்ல போறேன். இப்ப என்ன ஆகுங்க? இது என்ன ஆகும்? நான் வந்து I will speak English. இப்ப பாருங்க, இப்ப ஐ வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் மாறும். ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் என்னவா மாறும்? I will. இப்ப ஒண்ணு பண்ணலாமா? எல்லாம் I will be. I I will will be. be speaking English. I will be speaking English. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இப்பதான் எல்லாத்துக்கும் வில்ல போடுங்க, ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். We have spoken. Will have speaking English. Will have been. இப்ப இந்த ஆமுக்கு பதில் என்னவா மாறும்? Be. Be. வில்லுக்கு அப்புறம் ஆம் வராது, அதனால பி போடணும். வில்லுக்கு அப்புறம் ஹேவ் ஒரு வில் ஹேவ் ஸ்போக்கன், வில் ஹேவ் பீன் ஸ்பீக்கிங். ரொம்ப ஈஸி. இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் வில் போட்டா முடிஞ்சது. ஐ வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். எஸ்டர்டேக்கு பதில் டுமாரோ போடுங்க. நாளைக்கு பேசுவோம். நாளைக்கு பேசுவோம். ஐ வில் பி ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். பாருங்க, நாளைக்கு இந்நேரம் பேசிட்டு இருப்பேன். நாளைக்கு இந்நேரம் பேசிட்டு இருப்பேன். சேம் டைம் டுமாரோ போடுங்க. சேம் டைம் டுமாரோ. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இதை வச்சு நம்ம ரீடிங்க கொண்டு வர போறோம். ரீடிங்கா அப்ளை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் ரீடிங் தாங்க. லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் ரெடி LSRWல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணது ரீடிங் தான். உங்க ரீடிங்ல தான் எங்க வீக்னஸ் இருக்குன்னு தெரியும். சேம் டைம் டுமாரோ. வில் ஹேவ் ஸ்போக்கன். நாளைக்கு இந்நேரம் பேசிட்டு இருப்பேன். நாளைக்கு 5 மணிக்கு பேசி முடிச்சிருப்பேன். ஐ வில் ஹேவ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் by 5 PM tomorrow. பேசி இருப்பேன். அப்ப பேசி முடிச்சிருப்பேன். 4 to 5 தான் என்னோட பிரசன்டேஷன். 5 மணிக்கு நான் பேசி முடிச்சிருப்பேன். I will have been speaking English for, நல்லா பாத்துக்கோங்க, 10 days, 10 நாளா பேசுறேன். by end of tomorrow. நல்லா பாத்துக்கங்க. நான் டுமாரோ வச்சு எல்லாம் கொடுத்து புரிதலுக்காக எல்லாத்துலயுமே டுமாரோ வருது பாருங்க. ஆனா டுமாரோல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தான் பிரிக்கிறாங்க. இதுதான் அதிமுக்கியமான ஒரு விஷயம். நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 நாளா பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு இருப்பேன்ப்பா. பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் 10 நாளா. சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். டுமாரோ, நார்மல் டுமாரோ, சேம் டைம் டுமாரோ, 5 PM டுமாரோ, 10 days முடிவுல டுமாரோ வருது. சோ இந்த பீரியடை, இந்த இது வந்து ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு கொஞ்ச நாள் சார் புரியுதுனாலும் பரவாயில்ல. இப்ப ரீடிங் கொடுக்க போறோம். அங்கேருந்து இங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம். இங்கேருந்து அங்க போக போறோம். இப்ப நல்லா பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஜேன் பிரிட்ஜஸ். பிரிட்ஜஸ்ங்கிறது இங்க பாலத்தை குறிக்கல. அந்த ஜேனோட லாஸ்ட் நேம், ஒரு பெண்மணியோட பேர் அது. ஜேன் பிரிட்ஜஸ்ங்கிறது. இந்த பிரிட்ஜையும் நம்ம பாலத்தையும் வந்து இது பண்ணிக்க வேண்டாம். Teachers, teenagers in school in my school in Newcastle. நியூகாசல்ல உள்ள என்னுடைய பள்ளியில 10 பருவத்தவர்களுக்கு ஜேன் பிரிட்ஜஸ் வந்து பாடம் நடத்துறாங்க. நல்லா பாருங்க, டீச்சர்ஸ் அவ்வளவு முக்கியமான வார்த்தை. அது டாட்டுன்னு அவங்க சொல்ல, டீச்சர்னு சொல்ல, டீச்சர்னு வரவே வராது. டாட்டுன்னு அவங்க சொல்ல, டீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா?
டீச்சர்ஸ்னு. உடனே அடுத்தது பாருங்க, ஜேன் ஒர்க் ஃபார் a large international company. இப்ப பாஸ்டுக்கு போறாங்க. எதுக்காக பாஸ்டுக்கு போறாங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஜேன் ஒர்க் ஃபார் a large international company in an office in London for many years. It's a past எதுக்காக tense. ஒர்க் சொல்றாங்க பாஸ்டுக்கு போனாங்க? பிகாஸ் அந்த ஒர்க் அவன் பண்ணி முடிச்சிட்டா. அவன் முன்னாடி பண்ண வேலை வந்து அந்த கம்பெனில வேலை பார்த்தது. இப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க? இப்ப Teachers பண்ணிட்டு அதனாலதான் இங்க பிரசன்ட் போடுறாங்க. இது எகெயின் இது சிம்பிள் எக்ஸசைஸா நினைக்காதீங்க. இதை நம்ம திருப்பி அடுத்த 10 நிமிஷம் இந்த பேராலேயே ஒர்க் பண்ண போறோம். தமிழ்ல பேசணும், இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும், என்னன்னு சொல்லணும், என்னன்னு டென்ஸ் சொல்லணும், நம்பர் சொல்லணும், எனக்கு எல்லாம் சொல்லணும். இந்த புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் நான் லிசனிங் தடுமாற மாட்டீங்க. லிசனிங் நீங்க தடுமாறலன்னா பேச்சு வந்து. ஜேன் பிரிட்ஜஸ் டீச்சர்ஸ் டீனேஜர்ஸ் இன் மை ஸ்கூல் இன் நியூகாசல். நியூகாசல்ல 10 பருவத்தவர்களுக்கு ஜேன் பிரிட்ஜஸ் வந்து பாடம் நடத்துறாங்க. இப்ப புரியுதுங்களா? பாடம் நடத்துறாங்க. இப்ப புவனேஸ்வரி பாடம் நடத்துறாங்க. அந்த 5ஐயும் சொல்லுங்க பாப்போம். 5ஐயும் சொல்லுங்க. V1 V2 V3 V4 V5 பாடம் நடத்துறாங்கன்னு நாங்க சொல்லிட்டேன். பாடம் நடத்துறாங்கிறத மட்டும் 5 சொல்லுங்க. 5 தான் சொல்லுங்க. டீச்சர்ஸ் மட்டும் 5. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. டீச்சர்ஸ் 5 சொல்லுங்க. Teach, taught, teaching, teachers. எனக்கு வந்து தமிழ்ல மட்டும் அந்த 5 அதே ஆர்டர்ல சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி. பாடம் நடத்துகிறேன் சொல்லுங்க. நடத்துகிறேன். 5 பாடம் நடத்தினாய் இப்படி வருமா சார்? பாடம் நடத்தினேன். நடத்தி கொண்டு நடத்துகிறான். நடத்துகிறான் வந்துரும் இல்லைங்களா? ஜேன் பிரிட்ஜஸ் வந்து சீல வருது. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி 12 சொல்லுங்க. ஒண்ணுல 12 சொல்லுங்க. இந்த 5 பாத்துட்டீங்கல்ல? இந்த 5 தான் 12ல தூக்கி போட போறீங்க இல்லையா? இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காலே போதும். உண்மையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 12 சொல்லிடலாமா புவனேஸ்வரி? இல்ல ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா உங்களுக்கு? இந்த 5 தானே 12 போட போறீங்க. பாஸ்ட் பிரசன்ட்ல அது சொல்லணுமா சார்? 1 2 3 4 5 இங்க வச்சுக்கலாமா? இங்க இருங்க. லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப் என்ன பண்ணுங்க? I am teaching. அப்படியா? அதான் வேணும். அப்படியே இங்கிலீஷ்ல அப்படியே 12 சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி. I am teaching. I am teaching. சொல்லுங்க. I teach. I am teaching. I have taught. I have been teaching. I thought. I was teaching. I was taught. I had taught. I had been teaching. I will teach. I will be teaching. I will have taught. I will have been teaching. Super. I will have taught ரெண்டாவது டாட்டா மூணாவது டாட்டா? Taught மூணாவது taught sir. சூப்பர். ஒண்ணும் இல்லைங்க. இங்கிலீஷ் இவ்வளவுதானுங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் எடுத்துட்டு அக்கு வேற ஆணி வேற இப்ப பிரிக்க போறோம் பாருங்க. இப்ப பாருங்க, பாடம் நடத்துகிறேன்னு சொல்றீங்க. பாடம் நடத்துகிறேன். இந்த 12ஐயும் ரொம்பலாம் கஷ்டப்படாம மைண்ட்ல கொண்டு வந்து அந்த டைம் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். அழகா சொல்லுங்க பாப்போம். யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ஒரு பர்சன் எனக்கு சொல்லுங்க. தைரியமா சொல்லுங்க. பாக்கி எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும். ஒரே ஒரு ஆளு தமிழ்ல சொல்லணும். பாடம் நடத்துகிறேன். நான் பாடம் நடத்துகிறேன். யார் பாடம் நடத்துகிறேன். பாடம் நடத்துகிறேன். பேர் என்ன? நீங்க போடவே மாட்டீங்க. யாரு? சம்பத். 12 சொல்லுங்க. சம்பத். பாடம் நடத்துகிறேன். பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். பாடம் நடத்தினேன். நான் பாடம் நடத்திருக்கேன்பா. பாருங்க எப்படி பாடம் நடத்திருக்கிறேன். நடத்துகிறேன். ஏன் சம்பத் ஃபர்ஸ்ட் 4 மட்டும் நீங்க அடுத்ததை பத்தி யோசிக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 4 மட்டும். அப்படி நான் இதை மட்டும் வைக்கிறேன். அதை மட்டும் சொல்லுங்க. ஒரே வார்த்தையில சொல்லுங்க. பாடம் நடத்துகிறேன்.
ஒரே வார்த்தை. நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். நடத்துகிறேன். நடத்தி இருக்கிறேன். அங்க ஏன் கஷ்டப்படுறோம்? நடத்திருக்கிறேன். ஒரே வார்த்தை. நடத்தி இல்லையே, இல்ல. நடத்தி இருக்கிறேன். இது நடத்தி இருக்கிறேன் தான் வந்துருச்சே. இல்ல சார், நடத்தி மூணாவது நடத்தி இருக்கிறேன். இருக்க. இது 12ஆ சொல்ல போறீங்க, நீங்க 5ஆ சொல்ற. நீங்க 5ஆ சொல்லல சம்பத்து. நடத்திருக்கிறேன். அப்புறம் நடத்திக்கொண்டே இருக்கிறேன். எப்படி போட்டு கூட்டி போட்டாலும் வந்துரும், ஈஸியா வந்துரும். இந்த நாளை இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? நடத்துகிறேன், நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன், நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன், நடத்தி கொண்டே. இப்ப என்னன்னா, எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் ஹேமர் பண்றோம்னா, அவ்வளவு முக்கியம். இதை வச்சுதான் நீங்க எல்லாமே பண்ண போறீங்க. நடத்துகிறேன், நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன், நடத்தி கொண்டே இருக்கிறேன். இதை வச்சுதான் அடுத்த 8 பண்ண போறீங்க. இதுல தடுமாறிட்டீங்கன்னா முடிச்சு போச்சு. நடக்கிறேன், நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன், நடத்தி கொண்டே இருக்கிறேன். ரைட். சுமதி, இது சொல்ல. நம்பர் 5 சொல்லுங்க. சொல்றேன். நடத்தினேன், நடத்தி கொண்டே இருந்தேன். கொண்டே வராது. நடத்தி கொண்டிருந்தேன், நடத்தி கொண்டே இருந்தேன். பியூட்டிஃபுல். இவ்வளவுதான் வேணும். இப்ப பாருங்க, அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. இதை கொண்டு வாங்க. நடத்துவேன், நடத்தி கொண்டிருப்பேன், நடத்தியிருப்பேன். பாருங்க, கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். வீட்டுல நீங்க அழகா பிராக்டிஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு ஆடியோ கட் பண்ணி அனுப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு இருக்கும். இந்த ஆடியோ வந்து எதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதை முழுசா புரிஞ்சுக்கிறோமா? எதுக்கு 12ல 1 மட்டும் வச்சிருக்காங்க? அந்த 1 எதுக்கு வைக்கிறாங்க? எதுக்காக 12ல 1 சூஸ் பண்றாங்க? 12 எதுக்கு தேவைப்படுதுங்கிறது ஓரளவு ஐடியா இருக்கு. எப்படி சூஸ் பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு படிக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இப்ப பாருங்க, நம்பர் 1 தான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? நம்பர் 1, Jane worked for a large international company in an office. நம்பர் என்னங்க? 1 to 12 நம்பர் என்ன? ஈஸி பிரிச்சு மேய்ச்சிடலாம். நம்பர் என்னங்க? 2 sir. தப்பாயிடுச்சா? 3 5 sir. 5. அப்படியே இந்த ஒரு பேரா மட்டும் பாப்போம். எல்லாரும் கவனிங்க. அடுத்த 10-15 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறோம். why 5 sir? why 5? வெரி குட். சுமதி மேம், நீங்க சொல்லணும். இந்த 1ல இருந்து 12 சொல்லிடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா 5ல வந்து உட்காந்துருவது. சுமதி, என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? ஜான் வந்து 1 to 12 சொல்லுங்க. அந்த என்ன வருது உட்காருமான்னு பார்க்கலாம். சார் வேர்ட் சரியா கிளியர் சார். சொல்லுங்க, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. அந்த வேர்ட் என்ன சார் கிளியரா புரியல எனக்கு. ஜேன் வொர்க். இந்த ரெண்டே வார்த்தையா 12ஆ சொல்லுங்க சார். ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க சார். ஜேன், ஜேஎன்இ. ஜேன் 1 நம்பர் 1 சொல்லுங்க. ஜேன் அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே சொல்றீங்க சார். ஃப்ரீ சென்டென்ஸ் வேணாம். சப்ஜெக்ட் ஆடியோ கிளியரா இல்ல சார். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அழகா இப்ப சொல்ல வர்றாரு சம்பத். அந்த 12 சொல்லிடலாமா? யார் சொல்ல வர்றா? ஜேன் ஒர்க். டீச்சர்ஸ் சார் சொல்ல சொல்றீங்களா சார்? ஜேன் ஒர்க். இது அவ்வளவுதான். ஜேன் ஒர்க் 12ஆ சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ஜேன் ஒர்க் இல்லையே, நம்பர் 1 தப்பாயிடுச்சா? ஸ்லிப் ஆயிடுச்சா சார்? அந்த ஒர்க் சொல்ல சொல்றீங்களா சார்? ஜேன் ஒர்க் அது சொல்ல சொல்றீங்களா சார்? ஜேன் ஒர்க் இல்ல, ஜேன் ஒர்க் சொல்றேன் சார். தப்பா இருக்க. ஜேன் ஒர்க் சார். Jane work. ஸ்பெல் பண்ணுங்க. ஜேன் ஒர்க்ஸ். works. அதுதான். Jane works. Jane is working. Jane have. தப்பாயிடுச்சா? Jane has. Jane has worked. Jane has been working. அஞ்சாவது. Jane worked. அவ்வளவுதான். அதான் 5. 6. Jane was working. Jane had worked, sir. Had worked. Jane, sir. Had worked. கேள்வியே கேளுங்க. Had worked. Jane had been working. Jane will work. Jane will be working. Jane will have
worked. Jane will have been working. அப்பாடா, பக்காவா சூப்பரா இருந்தது. இப்ப சுமதி மேம் தமிழ்லயும் சொல்ல வச்சிடலாமா பன்னெண்டையும்? ஜேன் Okay, sir. ஜேன் வேலை செய்கிறார், வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், வேலை செய்திருந்தார், வேலை செய்து கொண்டே வேலை செய்து இருந்தார் சார். இருந்தார் வராது. இருந்தார் எப்படி ஒரு பிரசன்ட்ல தானே இருக்கீங்க. வேலை செய்திருந்தார் பிரசன்ட் வேலை செய்திருக்கிறார். பிரசன்ட்ல உட்காரணும். சார் என்ன சார் எனக்கு புரியல. செய்திருக்கிறார். வேலை செய்திருக்கிறார், வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார், வேலை செய்தார், வேலை செய்திருந்தார், வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், வேலை செய்து வேலை செய்திருந்தார், வேலை செய்திருந்தார், வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார். பியூட்டிஃபுல். நாலுல கடைசி நாலு. வேலை செய்வார், வேலை செய்து கொண்டிருப்பார், வேலை செய்து அந்த வேலை செய்திருப்பார், வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார். என்ன பண்ணணும்னா நாளைக்கு எல்லாரும் ஹோம்வொர்க் பண்ண வேண்டியது இதுதான். எல்லாமே ஸ்கிரீன்ல இருக்கும், எக்ஸல்ல இருக்கும். அதை அழகா படிச்சு காட்டணும். அடிச்சா நீங்க படிச்சாதான் உண்டு. அருமையா பண்ணாங்க சுமதி மேம். இன்னும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் வேணும் இப்ப பாருங்க ஒரு இதை எப்படி எடுத்துருக்கோம்னு பாருங்க. எப்படி அவங்க ஒரு டென்ஸா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பக்காவா யூஸ் பண்றாங்க. நம்பர் 1 இது வந்து நம்பர் 5 ஜான் ஒர்க் ரைட். அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பாருங்க. பிஃபோர் she changed her career. இந்த நம்பர் சொல்லுங்க. she changed her career பாருங்க. அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஈஸியா அதுல 12 கொண்டு வரலாம். she changed her career நம்பர் என்ன? நம்பர் என்ன? யார் வேணாலும் சொல்லலாம். நம்பர் 2 sir. changed sir. 5. Although she earned a lot of money in London. இது என்னங்க? earned a lot of money in London. sir. earned அதுவும் 5 தான் sir. 5. Jan decided 5 தான். அது ஒண்ணு. was bored 2. 6 sir. நல்ல யூஸ் பண்ண. was boring வந்ததால 6 வரும். சார் இது பாசிவ் வருது சார். was passive. Number 16. Number 16. She was bored with her job. 16. Yes, sir. Passive. We'll come back to that. 16 வருவோம். And she was unhappy at work. இது வார்த்தையை மட்டும் பிடிங்க. என்ன வார்த்தைங்க இது? She was unhappy at work. Careful. அவர் வேலையில சந்தோஷமா இல்லன்ற மாதிரி. இது என்ன மெயின் வெர்ப் என்னங்க? was மெயின் வெர்ப். மெயின் வெர்ப் வாசா வந்தா என்ன நம்பருங்க? 1 ல இருந்து 12 குள்ள. 2. 2 வந்து வராது. 2 பிரசன்ட்ல 6 sir. 9 sir. 6 sir. 6 வராது. 6க்கு ing வந்து 16 sir. 9 வராது. 9க்கு வில்லு வருமே sir. 16 16க்கு வந்து வாசுக்கு அப்புறம் மெயின் வெர்ப் வருமே. வெறும் வாசு மட்டும் தானே இருக்கு. பாத்தீங்களா இங்கிலீஷ் எப்படி சுத்தி விடுது பாத்தீங்களா? கரெக்டா உள்வாங்கிக்கணும். மெயின் வெர்பேங்க வாசு. அடிக்க முடியுமா? போடே சொல்லி மெயின் வெர்பே வாசு. பாத்துலாமா? இங்க போலாமா? இங்க போய் பார்க்கலாமா? இது ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா? லெட்ஸ் ஒர்க் இட் அவுட். இஸ் இருங்க. நல்லா பாருங்க. வாசு பீன். இந்த இடம் தான் இங்கிலீஷ்ல முக்கியமானது. இங்கிலீஷ் ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தினால. இப்ப நான் ஒண்ணு போடுறேன். நம்ம டீச் டாட்டு. நல்லா பாருங்க. நீங்க எனக்கு ஈஸியா நம்பர் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. இப்ப பாருங்க. டாட்டு டீச்சிங். புரியாதவங்க கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம திருப்பி இது எடுக்க போறோம். டெய்லி டச் பண்ண போறோம். அது டீச்சர்ஸ். இப்ப சொல்லுங்க. சேஞ்ச போறோம். மொத்த வர்பே இதுதான். சேஞ்ச். சோ இப்பதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல போறோம். இந்த 23 வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுது? இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க. இப்ப நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் போடுறேன். ஒரு சப்ஜெக்ட் ஜேனே போடுறேன். ஜெயின் டாட். இதான் முழு வெர்பு ரைட். ஜெயின் சேஞ்ச்ட். புரியுதுங்களா? ஜெயின் சேஞ்ச்ட். ஜேன் வாஸ். எல்லா இதுல தானே இருக்கு. அடிங்க. இப்ப சொல்லுங்க. ஜேன் வாஸ்.
இப்ப சொல்லுங்க என்னன்னு. வி ஒர்க் சார். இந்த வாஸ் மட்டும் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆக்குபை பண்ணிட்டா நீங்க மெயின் வெர்ப் மட்டும் தான் பார்க்கணும், வேற வெர்பே இல்ல. சேஞ்ச் மட்டும் இருக்கு. இந்த டாட் நம்பர் என்னங்க? ஜேன் டாட் நம்பர் என்ன? செகண்ட். ஓ செகண்ட். எங்க செகண்ட் போகுது? ஜேன் டாட் புவனேஸ்வரி V2 sir. அதான் ஜேன் டாட் என்ன நம்பருங்க? 4 sir. 4. Sorry 5 5 5. 5 sir. சேஞ்ச் நம்பர் ஜேன் சேஞ்ச் நம்பர் என்ன? அடிங்க அடிங்க. 5 sir. 5. என்ன இருக்கு? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதுவும் 5 தான் முடிஞ்சு. சார் இங்க 5ல சேஞ்சஸ் தானே சார் இருக்கு. நீங்க சேஞ்ச் போட்டுருக்கீங்க. இல்ல நான் எதுக்கு கேட்டேன்னா இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். இது புரியுதுங்களா? இது இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். இங்க எப்படி எடுத்துட்டு வந்தேன்? 1 2 2ல இருந்து ஃபுல்லா எடுத்தாக்க அது என்ன ஆகுதுங்க? ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. இப்ப சார் ஃபிஃப்த்ல வந்து அந்த ஜிஎஸ் தான் இருக்கு. அது வந்து இருங்க உங்களோட டவுட்டா இப்ப கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம். ஜேன் டீச்சர்ஸ், ஜேன் சேஞ்சஸ். நல்லா பாத்துக்கோங்க நான் என்ன பண்றேன்னு. நல்லா பாருங்க. ஜேன் ஈஸ். முக்கியம் முக்கியம். இப்ப சொல்லுங்க ஜேன் டீச்சர்ஸ் நம்பர் என்னங்க? அடிங்க. 5. ஜேன் டீச்சர்ஸ் யாராவது சொல்லிடுவாங்க. சார் 1 சேஞ்சஸ் 1 ஜேன் இஸ் 1. அவ்வளவுதான். இதுதான் கணக்கு. இங்க என்ன வாசுக்கு அப்புறம் மெயின் வெர்ப் வருதுன்னு வச்சுங்க. அப்படியே பாருங்க. எல்லாரும் கவனிங்க. அப்படியே கவனிங்க. விட்டுறாதீங்க. ஜேன் அப்படியே போடுறேன். இங்க வாச போட்டுட்டு சேஞ்சிங். இப்ப சொல்லுங்க நம்பர். ஜேன் வாஸ் சேஞ்சிங். நவ இப்ப நம்பர் சொல்லுங்க. எங்க 2 எங்க 6 sir. பியூட்டிஃபுல். இங்க அப்படியே பாருங்க. நான் ஜேன் அப்படியே வைக்கிறேன். நல்லா பாருங்க. ஈஸ போடுறேன். ஆனா மெயின் வெர்ப் இறக்குறேன் பாத்தீங்களா? சேஞ்சிங். இப்ப சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லுங்க. சொல்லுங்க 2 sir. 2. இப்ப புரியுதுங்களா? வாசு தனியா இருந்த மான்ஸ்டர். வாசு தனியா இருந்த மெயின் வெர்ப். நோட் பண்ணிக்கங்க. வாசு தனியா இருந்த மெயின் வெர்ப். ஆனா வாசுக்கு அப்புறம் ஒரு மெயின் வெர்ப் வந்ததுன்னா சப்போர்ட்டிங் வெர்பா ஆக்ட் பண்ணுது பாத்தீங்களா? இதுதான் டபுள் ஆக்ட். இங்கிலீஷ்ல உள்ள மிகப்பெரிய விஷயம் தான். சோ இப்ப வெறும் வாஸ் வந்ததுன்னாக்கா அது 5. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. புரியாதவங்க கவலைப்பட வேண்டாம். நாளைக்கு டச் பண்ணுவேன், அடுத்த கிளாஸ் டச் பண்ணுவேன், அடுத்ததும் பண்ணுவேன். இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா இது எப்படி படிக்கணுங்கிறது தான். ஏன் அது 1 மட்டும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. டிசைடட் பாஸ் போர்டு 16 அப்புறமா பாத்துக்கலாம்னு சொன்னேன். she was unhappy at work. இப்ப சொல்லுங்க சுமதி. she was unhappy at work. தமிழ்ல சொல்லுங்க. she was unhappy at work. அருமையா எல்லாரும் கவனிங்க. she was unhappy at work. சார் அவர் வேலையில ஹாப்பி இல்லாம இருந்தா அதுதான் முடிஞ்சு போச்சு. இருந்து அவ வந்து சோகமா இருந்தா. அவ வந்து ஹாப்பி இல்லாம இருந்தா. அப்படியே பிரசன்ட்க்கு மாத்துங்க சுமதி. she was unhappy at work. பிரசன்ட்க்கு மாத்துங்க. she's unhappy at work sir. she was unhappy at work ஒரே ஒரு வார்த்தையா மாத்தணும். பிரசன்ட்ல மாத்துங்க. works. she is unhappy at work. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. she is unhappy at work. புரியுதுங்களா? இப்ப பாருங்க ஆங்கிலத்துக்கே உள்ள ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா? ஒர்க். இங்க பாத்தீங்களா இது என்ன பண்றாங்கன்னு புரியுதுங்களா? இப்ப பாருங்க அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். இப்ப சொல்லனாக்கா அது விட்டு போயிடும். ஐ ஒர்க். ஐ ஆம் அட் ஒர்க். நோட் பண்ணிக்கிங்க. ரெண்டுத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க. ஐ ஒர்க்னா என்ன அர்த்தங்க? ஐ ஒர்க் வேலை செய்யறேன். அருமையா நோட் பண்ணுங்க. அருமையா சொன்னாரு. இதுக்கு பேர் வினைச்சொல். வேலை செய்யறதுங்கிற செயலை குறிக்கிறதுனால வினைச்சொல். நல்லா பாத்தீங்க. விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா பின்னாடி வந்து நம்மள கஷ்டப்படுத்தும். இப்ப புரிஞ்சுக்கலன்னா ஐ ஆம் அட் ஒர்க். இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. இத ஐ ஆம் அட் ஒர்க். வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இல்ல வேலையில் இருக்கிறேன். இந்த பாருங்க. வேலை 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 இல் 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 நான் இருக்கிறேன். நான் வேலையில் இருக்கிறேன். வேலை 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 கிடைச்சிருச்சா? பாருங்க. நல்லா பாருங்க.
நவுன் பெயர் சொல். நோட் பண்ணுங்க இதை நோட் பண்ணுங்க. நான் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். இங்கிலீஷ் ராட்சசமான ஒரு மொழின்னா இங்கிலீஷ். வெறும் 26 லெட்டரை வச்சுக்கிட்டு லட்சக்கணக்கில் வார்த்தை பிரயோகத்தை அவங்க பண்ணுறாங்க. தமிழ்ல 247 லெட்டர் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்கோம். இவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? இந்த ஒர்க் இங்க வேர்பாவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, இங்க ஒர்க்கை நவுனாவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பாருங்க, ப்ரொபோஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் வரும். நெக்ஸ்ட் சொல்லணும்னா ப்ரொபோஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் வருங்க. வந்து உட்காந்துருக்கு பாத்தீங்களா? வந்து உட்காந்துருக்கு பாத்தீங்களா? மெயின் வேர்ப் பாருங்க, ஆம். இப்ப சொல்லுங்க, 1 to 12ல இது என்ன நம்பரா இருக்குங்க? ஐ ஒர்க் 1. பியூட்டிஃபுல். ஐ ஆம் அட் ஒர்க். கேர்ஃபுல். ஐ ஆம் அட் ஒர்க் என்ன நம்பரா இருக்கும்? I am at work. 2 1 sir. sir. ஐ ஆம் அட் 2 ஒர்க் sir. நம்பரா இருக்கும். இந்த 12ல சொல்றேன். 2. ஓகே, 2. இப்ப ஒருத்தர் 2 சொன்னாரு, இன்னொருத்தவங்க நான் 1 சொல்றேன் sir. பியூட்டிஃபுல். இப்ப பாருங்க, ஒண்ணும் இல்ல, am, was, being. முடிஞ்சதா? being. 4வது 5வது ஈஸி. அது ஒண்ணும் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான். am was being. ஆர் போடலாமா? ஆர் போட்டா இங்க வேற வருமா? இதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஈஸி தான். இதை அப்படியே இது பண்ணிக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா பாருங்க, ஈஸி போடுங்க. ஈஸி போட்டா அடிங்க. நம்பர் 2 வாஸ். அவ்வளவுதான். இதை அப்படியே போடுங்க. நீங்க எதையுமே யோசிக்க வேணாம், அப்படியே அடிங்க. பி போடுங்க. பாருங்க, எவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்த சர்வசாதாரணமா பண்றோம் பாருங்க. பிக்கு அப்புறம் வாஸ் அப்படியே போட்டுருங்க. ஓகே, இந்த ஆம் மட்டும்தான் இருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப அப்படியே கொண்டு வரலாமா? ஐ ஆம் ஒர்க்கிங். இப்ப சொல்லுங்க, நம்பர் என்னங்க? 2 sir. இப்பதான் 2. ஏன்னா மெயின் வெர்ப் வந்து இங்க ஒர்க்கிங். ஆம் சப்போர்ட்டிங்ல தான் இருக்கு. இங்க ஆம் வந்து மெயின்ல இருக்கு. ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நம்ம சொல்லுவேன். நானு ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரீடிங்லயும் சொல்ல போறேன், ஒவ்வொரு கிளாஸ் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங்ல சொல்ல போறேன். ரொம்ப முக்கியம். மான்ஸ்டர் வேர்ட்ஸ். சோ அந்த 23 வார்த்தைய ஜஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆம், இஸ், ஆர், was, were, be, being, okay, can, would, may, might, will, would, shall, should. அப்புறம் ராட்சச வார்த்தைகள் அந்த 6 வார்த்தையை சொல்லிடலாமா? ஷுட் போட்டுட்டு ஒரு மஸ்ட போடுங்க. அப்புறம் இந்த 6 வார்த்தைகள் ராட்சசங்கள். have, has, had, do, did, done. டன் வந்து உங்களுக்கு முற்று பெறாது. அது இந்த இதுதான் காலத்தின் நேரத்தையும் பயங்கரமா நிர்ணயிக்குது. சப்போர்ட்டிங்ல வரும், மெயின்ல வரும், எப்படி வேணாலும் ஆக்ட் பண்ணும். புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம், ரைட்? அவ்வளவு பெரிய விஷயம். ஆனா புரிஞ்சுக்கலாம். டன் வராது சார், டஸ் மட்டும் தான் வரும். சொல்லுங்க. டஸ் வருது, டன் வராது. டன் வராதே. இங்க பாருங்க, இங்க போட்டு ஹேவ் ஹேஸ் இருக்கு இல்லையா? ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் தான் போட்டோம். இன்னொரு ஹேட் போட பாருங்க. சோ ஹேவிங்கும் போட பாருங்க. ஹேவிங்கும் போடல. அது முற்று பெறாத வினை போடல. சப்போர்ட்டிங் இருக்கும். அது என்னன்னு நம்ம சொல்ல டெஃபினட்டா பார்க்கலாம் என்னன்னு. அது ஏன் வரல அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா? இந்த இடம் தான் இதுலதான் வர்றது. இப்ப இங்க இருக்குல்ல, ஹேவ் போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. இங்க ஹேடு அடிக்கிறீங்களா? இந்த ஹேடு தான் முற்று பெறுறது. இங்க பாத்தீங்களா ஹேஸ் முற்று பெற்றுடுச்சு. இங்க முற்று பெறலன்னு நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா? இந்த ஹேடும் இந்த ஹேவிங்கும் முற்று பெறவில்லை. அதே மாதிரி அதனால அதை நம்ம எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி இங்க அடிக்கிறோம் பாருங்க, டூ. நீங்க சொன்னதுக்கு வரும். டூ முற்று பெற்று டிட் அடிக்கலாம், டஸ் இங்க அடிக்கலாம். ஆனா இங்க உள்ள டன்னையோ இங்க உள்ள டூயிங்கோ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நம்ம திருப்பி வருவோம். கொஞ்சம் தான் புரியுதுன்னா பரவாயில்ல. செஸ் விளையாடுற மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது. செஸ் விளையாடுற மாதிரி தான். உள்ள போயிட்டீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான ஒரு உலகம் இருக்கும், ரைட்? நம்பிக்கையே வரல சார். பேசுவோம், நம்பிக்கை புரியுதுங்க? நம்பிக்கையே வரல சார்.
வந்துரும் கட்டாயம் வந்துரும். இப்ப பாருங்க, ஏன் தெரியுங்களா, நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து தான் போறேங்க. இப்ப அருமையா இப்ப கொண்டு வாங்க. இப்ப பாருங்க, ஜான் டிசைடட், நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது எகைன் அண்ட் அகைன், ஷி வாஸ் அன்ஹாப்பி அட் ஒர்க். உடனே மாத்துறாங்க பாத்தீங்களா, ஷி இஸ் அன்ஹாப்பி அட் ஒர்க்னு. அப்படியே ஃபியூச்சர்ல மாத்துங்க, பக்காவா பண்ணாங்க. ஃபியூச்சர்ல மாத்துங்க சொல்லு பாப்போம். இத மட்டும், ஷி வாஸ் அன்ஹாப்பி அட் ஒர்க். She were unhappy. இல்ல, ஃபியூச்சர்ல மாத்த சொல்ல, ஃபியூச்சர்ல. She will unhappy. அது She ஏதோ will be. விட்டுட்டீங்களே. She will be. She will be. பியூட்டிஃபுல். அவ்வளவுதான் வேணும் எனக்கு. இப்ப இப்படியே கொண்டு வருவோம் பாருங்க, இப்படியே கொண்டு வருவோம். உங்க டேர்ம்ஸ்ல இப்ப போறோம் பாருங்க. she was unhappy. நல்லா பாத்துக்கோங்க, இது மெயின் வெர்ப் என்ன, சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்ன, கேள்வி கேட்டா சொல்லணும். she is unhappy. ஆங்கிலத்துக்கு தமிழுக்கு மிகப்பெரிய வேறுபாடு, எந்த மொழியிலும் இல்லாதது. she, இப்ப பாருங்க எப்படி அடிக்கிறீங்க, ஃபியூச்சர் எப்படி அடிக்கிறீங்க, Will be. will be. நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த நோட்ஸை நம்பாதீங்க, என்னோட நோட்ஸை, உங்க நோட்ஸை தான் நீங்க நம்பணும். ஏன்னா நீங்க எனக்கு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அனுப்ப போறீங்க. இப்ப பாருங்க, இப்ப எனக்கு தமிழ்ல சொல்லணும். she was unhappy. அவள் சோகமாக இருந்தால். வெரி குட். அவள் சோகமாக இருக்கிறாள். இருக்கிறாள். அவள் சோகமாக இருப்பாள். இருப்பாள். எனக்கு இது வேணுங்க. இதுல மெயின் வெர்ப் என்னங்க, நான் திருப்பி சொல்றேன், நான் கேட்கிற கேள்வியை புரிஞ்சுங்க. இது மெயின் வெர்ப் என்னங்க, இதுல சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க, இதுல சப்போர்ட்டிங் வெர்பே இல்ல. சப்போர்ட்டிங் வெர்பே இல்ல. நவுன்ல சார். இல்ல சொல்ல, இது வெர்ப் மட்டும் நம்ம பேசணும். நவுன் வந்து இப்ப பாருங்க, இங்க மெயின் வெர்ப் என்னங்க, இங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க, சப்போர்ட்டிங் வெர்பே இல்ல. அருமை. இங்க மெயின் வெர்ப் என்னங்க, will be. நோட் பண்ணிக்கங்க. மெயின் வெர்ப் என்னங்க, be. சப்போர்ட் தான் வருது, தலைக்கு சொல்ற சப்போர்ட் தான் இருக்குது. நல்லா யூஸ் இது பண்ணுங்க. வில் இருக்குங்க, நேரத்தை குறிக்கிறது என்னங்க, சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அடிக்கலாமா, வில் சப்போர்ட்டிங். பி. இந்த வில்லுக்கு அப்புறம் இஸ் வராது, அதுக்காக இந்த இஸ் இது பண்றதுக்காக பி போடுறாங்க, அவ்வளவுதான். இந்த வாஸ் வராது, பி. இந்த பி வந்து என்னங்க, மெயின் வெர்ப். இங்க மெயின் வெர்ப் என்னங்க, இஸ். இப்ப பாக்கலாமா, வாஸ். இன்னொரு கேள்வி இப்ப கேக்குறேன். இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன். she was. இப்ப போடுங்க, she was working. she is working. இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு, நான் கேட்கிற கேள்விதான். இதுல மெயின் வெர்ப் என்னங்க, ஒர்க்கிங் சார். அதுல சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க, எஸ் சார். அவ்வளவுதான். இங்க சொல்லுங்க, மெயின் வெர்ப் என்னங்க, Is. எந்த சார், செகண்டா சார்? எஸ் சார். Is, sir. இங்க மெயின் வெர்ப் என்னங்க, Working. அவ்வளவு. இந்த இஸ் சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். இந்த கேரக்டர் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 23 வார்த்தையெல்லாம் இந்த இஸ் வாஸ் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மள வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கலன்னாக்கா நம்மள கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இப்ப பாருங்க, இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா கொண்டு வரேன். ஜேன் சேஸ், இது என்ன நம்பருங்க, ஜேன் சேஸ் நம்பர் என்னங்க, 1. The teaching is interesting. The teaching is interesting. 2 sir. Wow. Every day பாருங்க, interested வந்துருச்சு பாருங்க, every day. And now she feels. Number 1 sir. Very good. That she is doing something. 2 sir. Number 2. அப்பாடா, இதுல போட்டு நீங்க நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண சொன்னா எல்லாத்தையும் 12ஆ மாத்தி பார்க்கலாமா? இப்ப பாருங்க, இந்த ஒரு விஷயம், இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுங்க. இது மட்டும் மெயின்ல வருது பாத்தீங்களா, இது மெயின்ல இருக்கிறப்ப நீங்க 12ஆ மாத்த முடியாது. நான் சொல்றது புரியுதா? மாத்த முடியாது. ஆனா இப்படி இருக்கிறப்ப நீங்க 12ஆ மாத்திடலாம். மெயின் வெர்ப் இஸ்வாசா இருக்கப்ப 12ஆ மாத்தக்கூடாது, மாத்த முடியாது. அவங்க மாத்துறதுக்குரிய ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க அதை படிக்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனால்
இது மெயின் வேர்பா இருக்கிறப்ப மெயின் வேர்பா மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணணும். மாத்திடக்கூடாது. மாத்திட்டா உங்களுக்கு மீனிங் மாறி போயிடும், உங்களுக்கு புரிதல் வந்து மாறிடும். இப்ப ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப பெருசா எதுவும் யூஸ் பண்ண வேணாம். ஜேன் திங்ஸ் நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க. ஜேன் திங்ஸ் 1 sir. சூப்பர். Successful business made her a strong person. Made her a strong person. Made 5 sir. 5. 5 sir. Made 5 past tense sir. அதாவது நம்பர் சொல்லுங்க. 5 sir. 5 and this helps sir. பாருங்க. This helps sir. First. Number 1, she also remembers. Brahmano. She also remembers. அடிங்க. Number 1 sir. Number 1. How difficult school was at times. School was at times. என்ன பக்கா பாருங்க. School at times. நம்பர் சொல்லுங்க. School was at times. Number 5. When she was a teenager herself. நம்பர் சொல்லுங்க. Number 5. And how tiring it could be. How tiring it could be. Could be போடுங்க. இந்த could be க்கு பதிலா will be போடுங்க. will வந்து could மாத்திக்கலாம். will be வந்தா என்ன அர்த்தங்க? will be வந்தா என்ன அர்த்தம்? Future tenseல வரும். அந்த will be வந்தா என்ன நம்பர்? 1 second sir. 9 sir. Very much 9. வந்து 9m ன்னு சொல்லுவாங்க. நோட் பண்ணிக்கீங்க. 9 வந்து 9m ன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு 9m சொல்லுவாங்க? பாருங்க. will be போடுவாங்க. will be சீல போடுங்கங்க. 9 போடுவாங்களா? 9. இப்ப இந்த ஷீக்கு பதில் இந்த வில்லு இருக்குல்ல, வில்லுக்கு அப்புறம் எதை மாத்தினாலும் இந்த வில்லுக்கு பதில் குட்டு போடுவீங்க. குட்டு போட்டு பி போட்டா 9m மட்டும் நோட் பண்ணிங்க. நாளைக்கு இதை டீச் பண்ணுவோம். 9mனா 9 போடாது. 9 அப்படியே வரும். இங்க பாருங்க மேபி இருக்கா? மேபி வருமா? ஷீ மேபி வருமா? அது சோ அதுவும் 9m. என்னடா எம்மா நாளைக்கு வரும், கட்டாயமா வரும். இந்த 23 வார்த்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை தான் இப்ப யூஸ் பண்றேன். மைட் பி அதுல இருந்து போடுறேன் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து போடுறேன். மைட் 9m. இது என்ன எம்? இந்த 9 ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சா போதும். 9m ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப பாருங்க மஸ்ட் பி அடிக்கலாமா? மஸ்ட் பி 9m. 9m should be போடுங்க. நீங்க அதுல உள்ளது எல்லாத்தையுமே தட்டி விடுங்க. காலத்தை குறிக்கிறது, கண்டிஷனை குறிக்கிறது, அவ்வளவுதான் 9m. பயப்பட வேண்டாம். 9 புரிஞ்சா போதும். 9m ஒண்ணு இல்ல. இது மாடல் வெர்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதனால m போட்டிருக்கேன். ஆல்ரைட். So that is what it is. Now Jane believes. Number 1. That using இந்த using இருக்கு பாத்தீங்களா, இது நம்பர் 6ங்க, நம்பர் 4 கிடையாது. நம்பர் 6 புரியுதுங்களா? using uses அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு வருது பாத்தீங்களா, நவுனு. அதான் அதனால இங்க தடுமாறிட கூடாது. நாளைக்கு இதை பார்க்கலாம். And the internet is the best way. இப்ப சொல்லுங்க. The internet is the best way. Number first. Number 1. Yeah. Best way to make it infinitive verb. நீங்க போட வேண்டாம், நம்பர் போட வேண்டாம். infinitive verb 2க்கு அப்புறம் வருது. Her students excited. அடிங்க. Her students excited. 5. She discusses subjects. Discusses 5. Oh, she discusses. Discusses 1. That we are interested. We are interested. Number 2. Sorry. அது இன்ட்ரஸ்டிங் தானே. இது போட்டுங்க. நம்பர் 3. We are interested. பாசிவ் வாய்ஸ் நச்சுன்னு வந்து நிக்கும் பாருங்க. we are interested 13. ஓகே, அது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். And makes these things 1. Number 1. By doing this. இந்த doing இருக்கு இல்லையா, இது 6வது doing, 4வது doing இல்ல, 6வது doing. விட்டுலாமா? We don't feel. Super. Do plus feel. We don't feel. 1 sir. Feel. We don't feel. Number 1. 1 negative. That's all. 1 negative. We are doing 2. But actually we learn a lot more. We learn. Number 1. Wow. சுமதிக்கு ஒரு கைதட்டல் கொடுத்துருங்க. Thank you sir. அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சிடலாம். நம்ம திருப்பி இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன சொல்ல வராங்க. verb ஹேண்டில் பண்ணிட்டா இங்கிலீஷ் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். verb ஹேண்டில் பண்ணிட்டா
இங்கிலீஷ் ஹேண்டில் பண்ணலாம். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க, அதுல வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்பு, மெயின் வெர்பு, இன்ஃபினிட்டிவ் வெர்பு, ஆக்சிலரி வெர்பு, அனாமலஸ் வெர்பு இது எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா எல்லாமே வெர்புல தான் வந்து நிற்கும். அட்வெர்ப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது கூட வந்து நிக்குது பாருங்க வெர்புல. எல்லாமே வெர்பு தான். ரைட்? சார் ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் சார். சொல்லுங்க. சார் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க சார், ஐம் ஒர்க்கிங் அப்படிலாம் கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரா கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரீட் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியா சொல்ல வரும்னு தோணுது சார் எனக்கு. ஷூர். ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் மாதிரி அது கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு தோணுதுங்க சார். டெஃபினட்டா பண்ணலாம். அது நிறைய பண்ணி வச்சிருக்கேன், நம்ம கொடுக்கலாம், கட்டாயம் கொடுக்கலாம். எனக்கு என்னன்னா எஸ், எனக்கு ஒரு முக்கியமா ஒரு விஷயம்னா ஒரு வாக்கியத்துல சப்போர்ட்டிங் வெர்பு, மெயின் வெர்பு நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாலே பாதி தூரம் கிடைச்சிருவீங்க. இன்னொன்னு என்ன தெரியுங்களா, நிறைய வார்த்தைகள்ல சப்போர்ட்டிங் வெர்பே இருக்காது, மெயின் வெர்பு மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு வெர்பு இருந்தா அது மெயின் வெர்பு, 2 வெர்பு வந்ததுன்னா ரைட் மோஸ்ட்ல உள்ளது வந்து மெயின் வெர்பு. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, all our students even send their homework. இதுல என்னங்க வெர்பு என்னங்க இதுல? all our students even send their homework. Send sir. Send. அவ்வளவுதான். அது ஒரே ஒரு வெர்பு மட்டும் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் சென்டா இருக்கு. உடனே பார்த்தா நம்பர் 1 is every class that she teaches. Teachers. டீச்சர்ஸ் மட்டும் தான். நல்லா பாருங்க, டீச்சர்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் ஹேஸ் போட்டுருக்காங்க பாருங்க. டீச்சர்ஸ் மட்டும் ஒரு இது எடுத்துக்கணும், ஹேஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கணும். டீச்சர்ஸ் நம்பர் 1, ஹேஸ் she has their own. இன்னொரு நம்பர் 2 நம்பர் 1 போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா? வாவ். டீச்சர்ஸ் நம்பர் 1, every class has their own Facebook group. இந்த she teachers தூக்குங்க, every class that she teaches தூக்குங்க, every class has their own. has பாத்தீங்களா? வெறும் has மட்டும் வந்தா என்னங்க? வெறும் has மட்டும் வந்தா என்ன நம்பருங்க? வெறும் has மட்டும் வந்தா பார்க்கலாமா? குயிக்கா பார்த்துடலாமா? இப்ப பாருங்க, அவ்வளவுதான். she has a book. இது நம்பர் என்னங்க? 1. இது 5 மாத்துங்க. she had a book. வந்துருச்சா? அப்படி பாஸ்ட் வந்துருச்சா? அந்த காலத்தை பாருங்க, அவ ஒரு புக் வச்சிருக்கா, அவ ஒரு புக் வச்சிருந்தா, அவ ஒரு புக் வச்சிருப்பா. சொல்லுங்க பாப்போம். அடிங்க அடிங்க. She will have a book. She will have. Have தான் மெயின் இது. நான் she will have a book. இப்ப பாருங்க, she நல்லா பாத்துக்கங்க, will அப்படியே போடுறேன், have அப்படியே போடுறேன். she will have, நல்லா பாருங்க, she will have got a book. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும். she will have got a book இருக்குல்ல, மெயின் வெர்ப் என்னங்க இதுல? இதுல மெயின் வெர்ப் என்ன? Have got sir. Have. மெயின் வெர்ப் Got sir. இதுல மெயின் வெர்ப் என்னங்க? Have. இதுல மெயின் வெர்ப் என்னங்க? Had, sir. இதுல மெயின் வெர்ப் என்னங்க? Has. Now she has got a book. இப்ப நான் அடிக்கிறேன் பாருங்க, she has got a book. இப்ப சொல்லுங்க, இதுல மெயின் வெர்ப் got. சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க இதுல? Has. இங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க? No. Supporting verb இல்ல sir. இது எப்படி உடைக்கலாங்க? has ரெண்டா உடைச்சோமா? has நாளைக்கு பார்த்துலாமா? has ரெண்டா உடைச்சா என்ன வருங்க? does plus have. இப்ப சொல்லுங்க, does plus have, அவ்வளவுதான். she does have a book. Does supporting verb. Have main verb does supporting verb. இப்ப சொல்லுங்க, சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னங்க இதுல? Does sir. Does supporting மெயின் வெர்ப் என்னங்க? have. நாளைக்கு படிச்சுன்னு இதை கொண்டு வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி சப்போர்ட்டிங் மெயின் வெர்ப் பார்த்து இன்னொரு பக்காவான ஒரு ரீடிங் கொடுத்து அதை அப்படியே 12 + 8 20 பாசிபிலிட்டியில கொண்டாந்து இறக்கிடுவோம். இட்ஸ் 9:15. இதுக்கப்புறம் உங்களை புல் பண்ணல. நான் என்ன பண்றேன்னா, இது உங்களுக்கு அனுப்புறேன். எனக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும் எனக்கு இது பண்ணணும், எனக்கு இதை படிச்சு எனக்கு அனுப்பணும். பாருங்க, இது படிச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரால மட்டும் படிச்சு அந்த வேர்பு அனுப்பி அந்த 12ஆ மாத்தணும். அதுக்குரியது வந்து நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், அது எழுதியிருக்கோம். இதுல அது வந்து நீங்க எனக்கு வந்து பண்ணணும். இந்த டீச்சர் இருக்கு இல்லையா, இதை 12ஆ எனக்கு படிச்சு அனுப்பணும்.
ஓகே, லுக் அட் திஸ். சார் டீச் மட்டுமாங்க சார்? டீச் மட்டும் பண்ணா போதுங்க. எனக்கு அது Okay. நீங்க இது பண்ணா போதும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வேலையில பண்ணாம நீங்க வந்து ஃபுல்லா இது பண்ணணும். இங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருக்குது, ஸ்பீக் எல்லாம் வச்சு பண்ணிருங்க, டீச் பண்ணிருங்க. அது மட்டும் நீங்க பண்ணா போதும். சரிங்களா? ரொம்ப குறைச்ச வேலை தான், ஆனா முக்கியமான வேலை. நீங்க பண்ணாம மட்டும் இருந்துடாதீங்க. ஓகே, இதை நான் அனுப்புறேன். ரொம்ப முக்கியமானது. நாளைக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வாசெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. நைட் படுக்க போறப்ப வாஸ் வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்பாவும் இருக்கும், மெயின் வெர்பாவும் இருக்கும். அந்த இடத்த பொறுத்து தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்படியே அழகா தமிழ் படுத்திடலாம். உங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் இருந்ததுன்னா போதும், நல்லா இருந்தது, ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அப்படியே காலத்தை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இங்கிலீஷ். அப்புறம் புரிதல் வந்துடும். புரிதல் வந்துட்டாலே போச்சு, நீங்க எதையுமே மனப்பாடம் பண்ணணும், எல்லாமே வந்துடும் நமக்கு. நான் அனுப்புறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். ஓகே, இது திருப்பி இது ஜான் டீச்சர்ஸ் நீங்க அனுப்புங்க. ஜான் டீச்சர்ஸ் இது மட்டும் 12ல போட்டுக்கணும், போட்டு இது பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணுமாங்க சார்? ஆமாங்க, அது படிச்சு அனுப்பணும், படிச்சு அனுப்பணும். ஓகே சார். ஓகே, ஜான் டீச்சர்ஸ், ஜான் இஸ் டீச்சிங் அந்த மாதிரி அப்படிதான் அனுப்பணும், அப்படிதான் அனுப்பணும். ஓகே ஓகே ஓகே.